اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ قریب یہ آپ پر بم پھوڑیں گے پٹرول کا۔ دیکھیں انہوں نے پھوڑا۔ اب میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے پھر پھوڑنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو باہر آئے گا، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھوڑی بڑی ہیں، پیٹرول تھوڑی بڑا ہے، یہ تو لیوی کی مد میں ہے، ٹیکس ہے آپ پر لگائے ہے انہوں نے۔ یہ 15 روپے لیٹر جو لگایا ہے نا، یہ جن جان پاکستان جی ٹیکس ہے نئے سرے سے، کیونکہ اس وقت 200 سے زیادہ یہ پیسے آپ سے ٹیکس کی مد میں لے رہے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہیں انٹرنیشنل پیٹرولیم قیمت میں۔ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، اگر بڑھی ہے تو اتنی نہیں بڑھی جتنی انہوں نے بڑھا دی، مائنر سا، کبھی وہ اوپر چلے جاتی کبھی نیچے آتی۔ تو گزارش یہ ہے جن جان پاکستان جی کہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستانی عوام کو کچلنا ہے۔ کیسے کچلنا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ایسے۔ اب یہ بجلی میں بھی آپ کو اور مہنگائی کا عالم آپ کو پتہ ہے۔ تو جن جان پاکستان جی جب تک آپ نکلیں گے نہیں، یہ معاملہ یہی رہے گا۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اگر آپ 600 روپے لیٹر افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ بھی کریں گے، کیوں کہ ان کو پیسے چاہیے، وہ کسی بھی مد میں کہیں سے بھی آئیں، ان کو پیسہ چاہیے۔ وہ جن جان پاکستان جی یہ آپ کے جیبوں میں سے نکال رہے ہیں اور نکالتے رہیں گے۔ ایک ہی صورت ہے اس کی کہ آپ اپنے پیسے کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں مہنگائی کے خلاف، چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب آپ مہنگائی کے زمرے میں باہر نکلیں گے نا تو یہ گولیاں نہیں چلائیں گے جن جان پاکستان جی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ گولی نہیں چلائیں گے، مہنگائی میں نکل رہے ہیں آپ، کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں، کسی کو فیور دینے کے لیے نہیں، پاکستان کو فیور دینی ہے آپ نے۔ مہنگائی کا توڑ، لانگ مارچ، یہ آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ یہ تو اتنے بے غیرت ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے کبھی مہنگائی پہ ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ صرف ایک بات پر انہوں نے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، مذاکرات مذاکرات مذاکرات۔ جن جان جی کس چیز کے مذاکرات؟ وہ بڈھا بے غیرت قسم کا انسان اچکزئی، اس نے کیا مذاکرات کرنے ہیں بھائی؟ اوے اچکزئی دلے آدمی، کس چیز کے مذاکرات کرنے ہیں تم نے؟ یہ بتا۔ جن جان جی ایک بھی مطالبہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ سارے تو ان کے انگیسٹ ہیں۔ کیا حکومت چھوڑ دیں ان کا مینڈیٹ واپس کر کے؟ کیا یہ 9 مئی، ہاں آج 9 مئی ہے۔ جن جان پاکستان جی سب سے پہلی بات یہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے یہ اس دن جس دن یہ 9 مئی ہوا تھا، میں نے بڑا سوچا کہ یار، پھر میں نے سارے ڈاٹس ملائے، دیکھا میں نے ٹی وی پر، میرے دل نے گواہی دی، خدائے عظیم کی قسم، کہ ان کا یہ اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج بھی میں اسی بات پر قائم ہوں۔ میرے آپ جتنے مرضی ویلاگ دیکھیں، ایک میں آپ کو ڈاؤٹ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے یہ نہ کہا ہو کہ 9 مئی انہوں نے خود کیا۔ میں آج بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے خود کیا۔ دوسری بات، جن جان پاکستان جی اگر آپ مہنگائی کے خلاف نہیں نکلیں گے، یہ آپ پر بم پھوڑتے رہیں گے اسی طرح، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا بولتا ہے کوئی نہیں، تو آپ بولیں۔ یہ 200 روپے سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں آپ سے، یہ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا،
1 लीटर पे, समझ लें। अगर 200 रुपए लीटर है ना, तो ये 215 जो वसूल कर रहे हैं, 215 रुपए इनके अपने पास जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो ये बताते नहीं है कि कहां गया। इन्होंने जो 38,000 अरब वो लिया है कर्ज, कहां है वो, किस खजाने में है, उसका क्या किया गया है, उसका मैं आपको बताता हूं। उसके हिस्से बखरे हुए हैं, जिसमें डैलस में आकर पासपोर्ट लेकर इसकी सारी फैमिली, ज़ेनी मरीज, आसम मुनीर की सारी फैमिली इधर शिफ्ट हुई है अमेरिका में, डैलस में, और इन्होंने पासपोर्ट लिए। इन्होंने पासपोर्ट लेकर ये साबित कर दिया कि हम गद्दार हैं। जिनजान जी, मैं तो आपको पहले कहता था कि इन्होंने पाकिस्तान में नहीं टिकना, ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। कोई ऐसा जर्नल नहीं है जिनजान पाकिस्तान जी जिसने अपना जजीरा नहीं खरीदा। ये खरीदते हैं बहुत बहुत बड़े प्लाजे, ये खरीदते हैं, यकीन जाने मैं बहुत बहुत बड़े होटल, वो इनका नाम होता नहीं, वो जाहिर नहीं होते, अपने रिश्तेदारों के नाम पे लेते हैं, अपने अजीजों कारब से उनको लहदा स्टाम उनसे लिखवा लिया कि ये हमारा है, तो डमी कागज उनके नाम बना दिए। जिनजान पाकिस्तान जी, आपको बता रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह से कलपने का। अपने हक के लिए निकलो, महंगाई के लिए निकलो, महंगाई मार्च करो। इनको मैं समझाता हूं, क्योंकि ये भी सुनेंगे वीलॉग मेरा, ये बेगैरत के बच्चे जो इस वक्त पीटीआई का करता धरता बने हुए हैं, ये सब सुनेंगे, और इन सबको पता है कि हम बेगैरत हैं। अपने आप का तो बंदे को पता होता है ना। ये अब मैं पानी है मेरे पास, ये मैं नलके से लाया हूं, मिनरल वाटर होगा तो वो भी मुझे पता होगा कि ये मिनरल वाटर है। जिनजान जी, जब मैं निवाला तोड़ के अपने मुंह तक लाऊंगा, मुझे पता होगा ये हलाल है हराम, ये किन पैसों का है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, आपको अपने बच्चों के लिए ये महंगाई मार्च करना पड़ेगा। अब आपने इमरान खान को छोड़ दें, वो तो इन्होंने बत्ती के पीछे आपको लगाया हुआ है, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। हुकूमत ने लगाया हुआ नाजुक मोड़, मुश्किल फैसले। तो ये ना मुश्किल फैसले होने हैं, ना नाजुक मोड़ किसी ने मोड़ना है। तो ये इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। आप महंगाई के लिए निकले, महंगाई मार्च। इनको अब मैं हर प्रोग्राम में कहूंगा, यूट्यूब के भी और टिकटॉक के भी, कि बेगैरत के बच्चों, बेगैरत ना बनो। अगर तुम हो ही बेगैरत के बच्चे तो टर्न ले लो, यू टर्न कर जाओ कि नहीं, अवाम का हक है। लीडर ही आगे लगेगा तो फिर ही अवाम निकलेगी ना। जिनजान पाकिस्तान जी, इनमें किसी में दम नहीं, ये आप याद रखिएगा। वो सुहेल अफरीदी था, उससे बड़ा बेगैरत ही मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। सिर्फ बातों तक है, अब फिर उसने तारीख दे देनी है, जब तारीख आएगी देखा जाएगा। उससे पहले वो महमूद खां चकजई आ जाएगा कि नहीं, हम बैठ के टेबल पे बातचीत करते हैं। कोई बातचीत नहीं होनी। जिनजान जी, मुनीरा मिस्त्री किसी सूरत में इमरान खान को बाहर नहीं देखना चाहता, और ना ही ये अपनी जिंदगी में निकालेगा उसे। अपनी रिटायरमेंट जब तक ये जाएगा, दफा नहीं होगा, जब तक ये मरेगा नहीं, उतनी देर तक इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई चांस नहीं। ये बात याद रखें, हाथ उठा के बददुआ करें उसके लिए कि या अल्लाह ये रात को सोए और उठे ना, क्योंकि रात को वो पीकर सोता है, किसी वक्त भी डेड हो सकता है, और इंशाल्लाह होगा। ये बात याद रखिएगा। अपना हक लेने के लिए आपको अपनी सुस्तियों को, अपनी आलकसों को, अपने काहिलपन को छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे आप, फिर आपको जाके कहीं रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो जिनजान पाकिस्तान जी, मेरी गुजारिश है कि आप अपने हक के लिए निकलें।
महंगाई मार्च के लिए। इंशाल्लाह भी अनकरीब में डेट आ जाएगी। जिंजान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हो? बदया पुत्रा किदे कहन ते चलाई है, क्यों चलाई है ते किन्ने चलाई है, दसना पैना है। कच कवीन तैनू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।